بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم. أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه. في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم. أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه. في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم. أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم،
وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم. تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه، في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم. تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه، في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة
واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه
الذي ملأ أركان عرش الله العظيم، وقامت به عوالم الله العظيم. أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم، بقدر عظمة ذات الله العظيم. في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه، في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda, hajah-hajah, para kekanda, para sahabat, para adinda yang dirahmati Allah, didoakan kalian berada di dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Sudah lama tidak bertemu. Apa khabar hari ini? Yang sedang berada dalam ruangan Zoom, yang sedang bersama-sama di page di Facebook page, terima kasih kerana sudi bersama-sama. Terima kasih atas sokongan untuk kita jalankan Borak QXI ini dengan biasanya bila bersama dengan saya, ia adalah tentang tajuk The Power of Giving. Alhamdulillah. So, uh, sekali lagi apa khabar? Apa khabar? Sambil-sambil itu boleh untuk share link yang sedang kita bersiaran ini untuk ramai boleh dapat manfaat perkongsian pada hari ini 10 Muharram 1448 Hijrah. Kongsikan love, bagi love banyak-banyak, kita menceriakan, menghangatkan kita punya sesi hari ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Hari ini kita sama-sama The Power of Giving 10 Maret. Ada yang berpuasa ke hari ini? Kongsi sikit. Ada yang berpuasa ke hari ini? Sambil-sambil saya mencari juga link Facebook.
Terima kasih kepada yang menjawab. Salam saya, Alhamdulillah. Ada yang berpuasa. Selamat berpuasa 10 Muharram. Okay, tak jumpa pula link. It's okay. Baik. So, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, haji-hajah yang dirahmati Allah. Kita dah masuk pada tahun yang baru ni, tahun Baharu, tahun 1448 Hijrah. Kita tengok surah Ali Imran ayat yang ke-17. Hari ini mungkin kita tak lama, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apapun kita usaha untuk nak berkongsi ayat infak hari ini. Kita sama-sama tengok surah Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-17. Share. Okay, ni. Okey. Okey, saya kira semua dah nampak. Jom, ini adalah surah Ali Imran, ayat yang ke-17. Pendek saja ayatnya. Kita baca sama-sama, jom ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Okey, sekali lagi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Okey, sekali lagi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-17. Dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah. Dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya. Dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sahabat, ayat 17 ini ada menyenaraikan beberapa jenis orang, beberapa jenis golongan. Siapakah mereka? Yang pertama disebut sebagai as-sabirin. As-sabirin adalah orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah. Yang kedua, was-sadiqin, orang-orang yang benar perkataan dan hatinya. As-sadiq ni dia benar perkataan dan hatinya. Yang kedua, wal-qanitin, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Perkataan qanitin membawa maksud orang yang sentiasa taat. Wal-munfiqin, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kalau kata mana ayat infaknya? Ini dia dah menjadi bentuknya munfiqin. Okey. Lepas tu perkataan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Okey. As-sabirin daripada perkataan sabar, dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah. Orang yang sabar ini, kita tahu dia ini adalah orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk boleh tahan diri dia. Tahan diri. Tahan diri ini maknanya apa? Tahan diri untuk terus kekal nak taat perintah Allah. Satu. Tahan diri ini
juga tentang macam mana dia menjauhkan diri dia, mengelak diri dia, tahan daripada tak buat maksiat kepada Allah. Dan tahan diri ini juga adalah bagaimana dia boleh semasa berhadapan dengan musibah, dia tak apa menyalahkan orang, dia tetap terus taat, dia tetap terus untuk tak buat perkara-perkara maksiat. Ini adalah orang yang sabar, orang yang tahan diri. Okey. Daripada sini, ia mengingatkan perkataan as-sabirin ini mengingatkan kita tentang nama Allah. Tentang nama Allah. Nama Allah yang mana? Nama Allah As-Sabur, yang Maha Penyabar. Apa pelajaran yang kita nak ambil daripada Asmaul Husna dulu, tuan-tuan dan puan-puan? Membina cara fikir yang macam mana? Kita nak kena ingat, orang yang boleh bersabar ini, tentu sahaja dia kena ingat bahawa Allah lebih penyabar daripada dia. Bila saya melihat kepada diri saya tak boleh claim bahawa saya ini adalah orang-orang yang sabar. Sebab hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu uh, title itu layak dipegang oleh siapa. Kita hanya boleh berusaha nak menjadi orang yang sabar. Ideanya, ia mengingatkan kita bahawa Allah lah yang Maha Penyabar. Bagaimana kita tengok Allah yang Maha Penyabar ini memberi makna apa? Allah sentiasa, kalau kita sebut tentang menahan diri Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tidak tergesa-gesa dalam nak menghukum manusia. Betapa sabarnya Allah dengan perangai saya ni, perangai kita ni. Allah Ta'ala bagi tempoh untuk kita ini benar-benar uh, mencari jalan, berusaha untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berusaha untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, bila kita faham, inilah yang menjadi cara fikir. Bila tengok as-sabirin, kita ingat dulu Allah yang Maha Penyabar, iaitu Allah as-sabur. Allah apa, tidak tergesa-gesa. Allah memang Maha menahan dirinya daripada untuk nak menghukum manusia. Ini part of it. Sabar ini penting tak dalam hidup kita ini, sahabat? Tentu saja sangat penting. Jika kita sebut tentang beribadah, kesabaran sangat penting dalam beribadah? Ya, betul. Dalam nak solat, bila nak solat, kita bukan pakai semangat, kita pakai sabar. Inilah usaha kita bersabar tu, sahabat. Saya nak solat, maka saya perlukan kesabaran. Sebab kita tengah mungkin duk syok buat satu kerja, kan? Best pula tu buat kerja, buat suatu hobi ke apa, sampai waktu kita kena berhenti buat dan kita kena buatlah solat tu. Kita ambil contoh solat lah, kan? Sebab sebab kita nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang penyabar. Dengan cara kita mengerjakan solat. Itu satu part. Part yang kedua, semasa mengerjakan solat, perlu sabar ataupun tidak? Kena tahan diri ataupun tidak? Kena tahan diri. Kena tahan diri, dia tak boleh tergesa-gesa daripada Allahu Akbar terus nak sujud. Tak boleh. Kena follow instruction ataupun follow the rules, follow the system. Kan? Allah Ta'ala kata, mengikut dia punya rukun, mulakan dengan takbirnya, dengan bacaan-bacaannya, kemudian rukuk, kemudian iktidal, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, kemudian bangun. Itu. Bangun masuk untuk rakaat yang seterusnya. Ini adalah sistem ataupun rules yang telah diberi kepada saya, kepada kita semua. Untuk kita buat apa? Untuk kita follow. Dan dia memerlukan kesabaran. Barulah tomak ninah itu benar-benar dapat direalisasikan. Sebab kita melatih diri dalam solat itu untuk kita nak bersabar. Okey. Sebut tentang solat ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada nanti sahabat saya, tim urus dia akan bagikan maklumat sedikit, link
dalam grup kita, WhatsApp group, malah dalam Zoom ini juga pada link pada Facebook Live ini tentang kita punya program berkaitan tentang tadabbur bacaan-bacaan solat. Sebab apa? Apabila kita melaksanakan solat ini dengan bersabar, kita membaca bacaan dalam solat ini dengan penuh sabar, ia membentuk akhlak. Okay, saya ulang ya. Kita buat perbuatan solat, kita baca bacaan dalam solat, kita buat dengan penuh sabar, ia sebenarnya membentuk akhlak pada diri kita. Sebab itu kita biasa dengar inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Akhlak apa yang boleh terbentuk daripada orang yang bersolat ini dengan benar, dengan penuh sabarnya, dengan penuh ketaatannya, okey? Adalah mereka ini membentuk akhlak orang yang menjauhi perkara keji dan mungkar. Untuk boleh dapat idea ataupun rasa itu boleh diamalkan, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dalam program tadabbur dan aplikasi bacaan dalam solat yang insya-Allah akan dilaksanakan pada minggu ini. Okey. Kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. As-sabirin mengingatkan kita tentang Allah As-sabur yang Maha Penyabar. Perkataan kedua, was-sadiqin mengingatkan kita, ia tentang apa? Adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar perkataan dan orang-orang yang benar hatinya. Dia synchronize. Dia bukan mulut cakap lain, hati rasa lain. Tak. Dia synchronize. Okey. Kalau orang yang sabar itu tadi, dia tahan, dia patuh. Dia ada kaitan dengan ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dia buat, yang membina akhlak sebagai seorang, kalau contoh, staff, okay? Staff, dia akan patuh pada peraturan yang telah been set up by majikan dia. Dia patuhlah. So, itu tanda dia tu bersabar. Okay. Untuk as-sadiqin, dia adalah benar. Mulut dengan hati dia synchronize, dia parallel, dia tak berlainan. Sebab kalau berlainan, dia dah tak jadi orang yang siddiq. Kan? Dan gelaran as-siddiq ni kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar as-siddiq. Kalau mulut lain, hati lain, itu namanya kita sebut apa? Kita sebut sebagai munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang bila menyebut tentang perkataan as-siddiq ni, kita ingat bahawa Allah adalah Allah Al-Khabir. Allah ini maha tahu sedalam-dalamnya. Apa isi hati dalam kita itu Allah Ta'ala tahu. Satu. Dua, Allah ni adalah Al-Haqah. Sumber kebenaran itu adalah Allah yang maha jujur, yang maha benar, yang maha pasti. Okay. Jadi bila saya sebagai orang yang berusaha nak jadi orang yang as-siddiq, saya sentiasa memastikan perkataan dan juga hati saya sering seiring. Dan perkataan ini, dia adalah sebenarnya lahir daripada hati kan. Dia ni linear. Kalau saya cuba nak ubah apa yang ada dalam hati saya, itu yang boleh dia masuk, maaf ya, menggunakan perkataan terjerumus dalam golongan yang munafik tu. Na'udzubillahi min dzalik. Kan? So, cuci hati supaya kita boleh menjadi orang yang siddiq. Orang yang siddiq. Okey. Yang ketiga, orang qanitin, iaitu orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Orang yang sentiasa taat pada perintah Allah. Okey, perkataan qanitin ni, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita biasa baca doa kunut. Kan? Time subuh tu baca doa kunut. Itu dia samalah root word dia. Orang yang kunut adalah orang yang sentiasa taat. Sentiasa taat yang macam mana, tuan-tuan? Dia jarang mempersoalkan why. Dia jarang mempersoalkan why. Dia lebih kepada dia akan tanya how. Ni nak senang. Ini khusus dengan perintah Allah Ta'ala. Bila Allah, sebagai analogi lah, bila apa? Orang suruh lompat, dia akan tanya, okey, nak lompat berapa tinggi? Dia bukan tanya, kenapa nak kena lompat-lompat ni macam budak-budak je? Tak.
Okey. Kalau perintah Allah Ta'ala, kalau kita ambil contoh, okey, tutup aurat. Okey. So, soalan yang akan timbul, soalan dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan sahabat? Yes. Soalan yang timbul, macam mana saya nak menutup aurat yang mengikut piawaian yang Allah dan Rasul nak? Itu soalan dia. Dia bukan, kenapa nak kena tutup aurat ni? Itu. Tapi ialah mungkin ada orang yang dia perlukan penjelasan. Ini itu part uslub dakwah pula. Itu part yang lain. Tetapi ideanya bila tentang peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat. Kan? Hikmah tu cari kemudian. Okey, hikmah tu cari kemudian. Buat dulu. Okey. So dia membina akhlak yang macam mana tuan-tuan? Sorry, sebelum tu kita tengok dulu. Ia mengingatkan kita tentang Asmaul Husna yang mana? Ia mengingatkan kita tentang Al-Malik. Allah Ta'ala ini adalah Al-Malik yang maha menguasai, yang memiliki, yang merupakan pemerintah, raja. Uh, Allah adalah majikan kita. Okey, majikan yang bila diberi perintah, diberi arahan, bila diberi satu-satu peraturan untuk being followed, so buat. Buat. Dan bila kita faham tentang ini, ia membina akhlak yang macam mana tuan-tuan? Dia membina akhlak menjadi seorang yang patuh dengan peraturan, dengan baik sekali. Okey. Diberi satu arahan, instruction untuk nak buat tugasan-tugasan macam ni, dan dia buat. Bukanlah mau maksud langsung tak ada ruang nak berbincang, bukan. Daripada faham patuh pada perintah Allah, dia akan membuat akhlak orang yang patuh kepada peraturan-peraturan. Tu. Kalau dalam satu organisasi, ada patuh pada peraturan organisasi lah. Tinggal lagi peraturan yang Allah buat sempurna. Peraturan yang manusia buat itu tidak sempurna dan dia ada ruang untuk berbincang. Ala kulli hal, selagi mana peraturan itu dia tidak melawan kepada, dia selari dengan perintah Allah Ta'ala, Bismillah jalan. Okey. Perkataan seterusnya adalah munfiqin. Ini highlight pada hari ini, iaitu tentang infak. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Saya nak bawakan perspektif macam ni. Orang yang bersabar, yang tahan diri dia untuk terus taat. Orang yang berada dalam golongan yang benar, membenarkan kata-kata Allah, kata-kata Nabi yang dalam dan luar itu selari. Orang yang qanitin, yang tidak mempersoalkan apa juga perintah Allah, dia ini boleh melaksanakan munfiqin dia, melaksanakan infaknya dengan mudah. Kerana apa? Kerana dia faham bahawa infak ini bukan saja-saja direka. Tak. Dia adalah satu, kita boleh sebut sebagai budaya untuk nak membina uh, budaya dalam diri dan juga organisasi. Organisasi itu sama ada keluarga, sama ada dalam masyarakat setempat, organisasi di dalam pekerjaan. Ini adalah pembinaan budaya, poin-poin pembinaan budaya yang ada daripada sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin. Munfiqin ini juga melibatkan tentang bahawa kita melihat kepada uh, orang lain. Berfikir tentang orang lain juga. Dia tidak menjadi seorang yang selfish. Dia adalah seorang yang selfless. Ini memang infak mindset yang memang daripada awal lagi kita dah terapkan bersama kan? Betul tak? Bila sebut tentang infak, dia adalah tentang, infak mindset ni adalah tentang kita berusaha berfikir untuk membantu mudahkan orang lain. Okey. Ini adalah budaya dalam diri. Sentiasa berusaha untuk nak memudahkan orang lain, sentiasa berusaha nak memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah infak mindset. Um, Namun supaya kita ini menjadi seorang yang ada infak mindset yang lillahi ta'ala, kita kena ingat, bukanlah kita mampu memberi sebab kita ini memang bagus, bukan. Tetapi adanya Allah yang Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, adanya Allah yang Al-Karim, Allah yang Maha Mulia, yang memberi dorongan, adanya Allah yang Al-Hadi, Allah yang memberi petunjuk kepada kita sehingga kita boleh berusaha nak jadi seorang yang sentiasa berinfak, tuan-tuan dan puan-puan.
Dan perkataan yang terakhir iaitu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Daripada awal cerita tentang taat, 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 hujung tu adalah tentang mustaghfirin. Kenapa tiba nak masukkan tentang beristighfar? Inilah orang yang dia sedar diri, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang beristighfar adalah orang yang sedar diri. Sedar diri apa? Bahawa dalam satu hari dia, dalam dia berusaha nak menjadi orang-orang-orang-orang. Orang-orang-orang-orang. Kenapa saya tunjuk empat? Menjadi seorang yang sabar, orang yang siddiq, orang yang taat, qanitin, orang yang berinfak ini, dia tahu bahawa dia mudah tergelincir dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia lupa Tuhan. Dia boleh mungkin tergelincir, tergelunsur kepada riak, takabur, ujub dan juga sum'ah. Dia boleh tergelincir. Dia boleh rasa menjadi seorang yang self-centered, terlupa untuk nak God-centered. Dan orang ini, dia ingat untuk beristighfar dan dia tahu bahawa dia nak buat istighfar dengan waktu piawaian, waktu yang diumumkan sebagai waktu yang amat afdal, iaitu pada waktu sahur. Ini memberi ingatan kepada kita bersama, tuan-tuan dan puan-puan, marilah bangun malam. Makna kata bangun malam tu, kita awal daripada sebelum waktu subuh dan kita berusaha untuk nak beristighfar. 5 golongan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tahu Allah itu adalah Al-Ghaffar, Allah itu adalah At-Tawwab, Allah yang maha pengampun, menutup aib kita, Allah yang maha menerima taubat atas apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Tinggal lagi kita nak melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan, iaitu kita beristighfar, berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Dapat sesuatu tak hari ni, tuan-tuan dan puan-puan? Saya mohon untuk sampai setakat ini saja kita punya waktu bersama. Didoakan 10 Muharram ini menjadi satu titik dalam hidup kita untuk kita ini menjadi hamba Allah Ta'ala yang sabar, yang siddiq, yang qunut, yang berinfak dan sentiasa beristighfar kepadanya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap saya nak stop share. Terima kasih hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Di seperti menyatakan khas bagi orang yang memohon ampun 10 fajar adakah melalui tahajud. Ya, Hajar Mulaini, bila sebut kita bangun awal daripada subuh itu adalah waktu qiyamul, waktu kita tahajud. Yes. Okey. Tapi Ustaz, ramai yang solat tapi masih tidak berakhlak. Macam mana tu? Okey. Kita tahu bahawa wujud tak suasana begitu, setuju masih wujud. Okey, kita jangan tengok orang tu dahulu, kita bawa kepada diri. Kita katakan bila mana saya ini solat tetapi masih lagi belum berakhlak, membawa maksud apa? Kita nak cantikkan lagi solat kita. Satu, dua, kita nak usaha memaknakan solat itu dalam hidup kita. Saya ulang ya. Kita nak cantikkan lagi solat kita. Cantik tu apa? Tingkatkan lagi kualiti solat kita. Plus, kita nak memaknakan solat kita itu di dalam kehidupan kita. Semakin betul kita punya solat, insya-Allah semakin dia membentuk akhlak kita. Boleh Hajah hayati ya. Hajah mulai ni menulis. Kejap, terlepas. Okey. Yes, kena amat-amat sabar, bukan saja menentukan gerakan qauli dan bacaan fi'li. Yang kena sangat sabar ialah bila orang tertentu tak nak masuk saf, betul depan yang kosong, lebih rela duduk dalam kelompok kawan sendiri. Biarkan satu betul Allah. Kan ada orang cakap mulut saya kasar tapi hati saya baik. Kerana konsep ni tak betul lah kan Ustaz? Betul lah Hajar Hayati. Bila sebut tentang mulut saya kasar tapi hati saya baik, konsep ini dia tak boleh jadi macam tu. Kan? Sebab kita tahu bahawasanya apa yang keluar daripada mulut itu datangnya daripada hati kita. Macam mana nak kuatkan iman? Satu adalah paling mudah, tambahkan ilmu. Ini tips yang paling mudah. Okey. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, Haji Hajar,
Saya jemput untuk haji-hajar semua bersama dalam program kita Makna Bacaan dalam Solat yang insya-Allah akan berlangsung pada minggu ini pada 27 dan 28. Boleh dapatkan maklumat daripada tim urus setia kita. Hajah Zaris Sofia, Ustaz, kalau kita sudah buat kebaikan contoh seperti bersedekah, kita kena bersabar dengan menjaga amalan yang dibuat tu til akhir hayat sebab takut di-cancel akibat ungkit-ungkit intisikan. Betul, betul Hajah Zaris Sofia. Bila kita dah buat satu-satu kebaikan, kita usahakan, especially bersedekah ya, kita memang kena bersabar, jaga diri kita untuk jangan mengungkit-ungkit. Sebab perkara itu memang akan menjadi suntikan daripada syaitan untuk buat kita mengungkit supaya amalan itu jadi sia-sia. Itu memang apa yang syaitan dia memang nak usaha. Dia kalau kata nak tahan kita daripada sedekah tu tak dapat, dia cuba untuk nak uh, rosakkan amalan kita. Okey, ingat dua tu ya. Jika satu jalan, syaitan dia akan buat macam ni. Tahan kita supaya tak buat amal baik. Okey. Jika tahan nak buat amal baik tu tak berjaya, dia pergi jalan kedua pula. Dia akan usaha nak rosakkan amal baik yang kita buat tu. Okey. Jadi kita mohon semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga hati kita agar kita menjadi hamba Allah yang apa tadi? Yang sabar, yang siddiq, yang qanitin, yang boleh berinfak selalu dan selalu kita nak beristighfar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku lakukan hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dengan ilmu kita amal, dengan amal kita rasa, hanya yang rasa mengenal rasa. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam Borak QSI yang lain dan juga ayuh kita cantikkan makna bacaan solat kita dengan menghidupkan makna dalam kehidupan kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.